अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई सज्जनों, क्या हाल है? ठीक हो? अच्छा सज्जनों, गल इंज के कुछ दिन पहले ना मैं, बल्कि कुछ माह पहले मैं अपने घर के अंदर ना आलू की फसल काश्त की है। ये मेरा पहला तजर्बा ही। तो मैं कोशिश करता रहना घर के अंदर छोटी मोटी सब्जी लाता रहना। जिस तरह मैं वेख रहा हो तो मूली भी खा रहा कि नाल मैं मूलियाँ भी गड्डियाँ। तो मूली का तजर्बा मेरा बहुत ही शानदार रहा। घर के खाण वास्ते मूलियाँ जड़ियां बड़ियां ज़्यादा हो गई ने। तो ज़बरदस्त ये कुछ आलू के पौधे ने, ये ना हुण उत्तों ना खुश्क हो रहे हैं। तो मैं क्या भाई ये जड़ा ना आलू थल्लों खराब ना हो जान, को मेरा पहला ही तजर्बा ही। तो इस वजह तो जड़ा ना मैं आलू पुट्टने शुरू कर दिते हैं। तो उदी असल शुरुआत मेरे को जो हुई सी ना, तो आलू मैं लेट गड्ढे सन, जड़ा बीज है ना लेट वो गड्ढिया आई। तो कुछ विच खामियां भी रह गई ने और कुछ इहदे विचों मैनूं तजर्बा ही मिलिया। वो मैं क्या कि मैं अपने जड़े ना सज्जणा बेलियां नाल दोस्तां नाल शेयर कर लवां। एक तो मैं जो आलू गड्ढे आई ना, वो वड्डे साइज़ का गड्ढे आई, लेकिन वो फुटे हुए आई, लेकिन वो बहुत वड्डे साइज़ का आई। ठीक हो गया। लेकिन अलहमदुलिल्लाह एक आलू दे विच तकरीबन तकरीबन 6 ਤੋਂ 7 आलू मैनूं मिले ने, जिहदे विचों 4 ਤੋਂ 5 आलू वड्डे ने। ए वेख लो काफ़ी वड्डा साइज़ है जिहड़ा घर किचन दे अंदर इस्तेमाल हो सकदा है। बाकी कोई 2-4 आलू 3 छोटे छोटे ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਐਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੇ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਤੋਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਸਨ। 2 ਤੋਂ 3 ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅੱਛੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਗੱਡੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ, ਗੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100% ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ 60% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਵੇ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 40% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੋਬਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ। ਤੇ 20% ਰੇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਅਗਰ ਖੇਤਾਂ ਵਗੈਰਾ ਗੱਡਦੇ ਪਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। सब्जी गढ़नी, कोई भी तुसी सब्जी लानी या कोई भी तुसी घर के अंदर थूम, पालक, मूलियां, टमाटर जो भी चीज़ गढ़ रहे हो ना, वो वास्ते ये मिट्टी थोड़ी बेस्ट होनी चाहिए। ये ज़बरदस्त मिट्टी है। एक कुदरती खाद है। ठीक हो गया। 60% मिट्टी जेड़ी मर्जी मिट्टी हो जाए, 60% मिट्टी, 30 ਤੋਂ 40% ਜਿਹੜਾ ना थोड़ा 1 साल पुराना काला गोबर होना चाहिए, खुश्क। गाइयां का मिल वंजे, बकरियां का मिल वंजे, मसलन जिन्होंने फुस या फुजला कहते हो। तो दोस्तों उस तो बाद 20% थोड़े को रेत होनी चाहिए। रेत की कोई लिमिटेड नहीं है। तो दोस्तों अगे मैं तुहानूं प्रोसीजर दस रहा कि यह गट्टू आ गए हैं। ये 2 गट्टूआं दे विच मैं जिहड़े आलू बीजे हैं। मैं वेखना चाह रहा सा कि गट्टूआं दे अंदर सब्जी जिहड़े आलू ने वो अच्छे जमदे ने या कि ज़मीन के अंदर। लेकिन मेरा जो तजर्बा रहा ना, वो तकरीबन एक जैसा ही रहा। गट्टूआं के अंदरों भी आलू ओही निकले ने, वही आलू का बीज मैं गड्ढिया ही, तो मिट्टी के विच वही निकले ने। यह जाके मैं अगे पुट्टदा पिया तो जाके शेयर करदा। तो माशाअल्लाह बाकी मेरा पालक का एक्सपीरियंस, मूलियां का एक्सपीरियंस, उस तो बाद टमाटर का एक्सपीरियंस, उस तो बाद धनिया का एक्सपीरियंस, जोड़ा मेरा तजर्बा है ना वो काफ़ी ज़बरदस्त रहा। पालक कोई मैं 50 रुपए का बी लैके आया, तो वह तकरीबन असू कोई 10-12 दफ़ा जी पालक ना असी अपनी घरों कप के इस्तेमाल कर चुके हैं, जिहदे असी पकौड़े भी बनाए ने, सालन ही बनाया और असी उहदे विच इस्तेमाल की साग दे विच ही। ठीक हो गया। और अपने हमसाए रिश्तेदारों ने भी दी है। इस तो बाद धनिया का भी यही मेरा तजर्बा रहा, वो भी अज तक लगियां ने और काफ़ी ने। ठीक हो गया। मूलियां भी बहुत बेनता खाइयां ने। यह देख लो जी, जिस तरह मट्टी चू आलू निकले ने और जिस तरह ये चू निकले ने गट्टू चू, एक जैसा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा दोस्तों, गट्टू के गड्ढण का मेरे तजर्बा आई या मेरे ज़हन च गल आई कि आलू की फसल जी होगी ना, मूली की फसल या गाजर की फसल, जी जमीन के थले फसल होंगी ना, जिस तरह थूम लै लो, मूली लै लो, गाजर लै लो, आलू लै लो, होर भी चीज़ लै लो,
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 1-1 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਨਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਸਲ ਅਗਰ ਗਰੋਥ ਵੀ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਨਰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਰੋਥ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਅਮੂਮਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਲੂ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੋਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਹਾਰਡ ਹੋ ਗਈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫੁੱਟ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲੂ ਹਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਣੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਮੂਲੀਆਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੂਲੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਕਰੀਬਨ 1-1 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਮੂਲੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨਿਕਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਤਜਰਬਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂ ਦੀ ਫਸਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਲੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਮੂਲੀ ਗਾਜਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਥੂਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਵੇਂ, ਨਸ਼ੋ ਨੁਮਾ ਕਿਵੇਂ, ਫਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਿਵੇਂ। ਪਾਣੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਰ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ 1 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਲਾ ਗੋਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗੋ ਕੇ ਅਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਦਿਓ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੋਬਰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਓ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੇਠੇ ਦਾ ਰੰਗ ਵੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਵੇਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਲੂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਮਸਲਨ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਖਾਂਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 14 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਰਹੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੋਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਲੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ, ਹਾਫ ਲੋਟਾ ਹੋਵੇ ਹਾਫ ਲੋਟਾ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਭਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੀ ਰੰਗਤ ਵੇਖ ਲਓ। 2 ਪਾਣੀ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਬਤਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਸਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੀੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਫਸਲ ਦਾ ਰੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੂਨਾ ਜਾਂ ਚਾਕ, ਚਿੱਟਾ ਚਾਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਪੌਦਾ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 2 ਇੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਫਸਲ ਦੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਇੰਚ ਛੱਡ ਕੇ ਦਬਾ ਦੇਣਾ, 1 ਇੰਚ ਉਹਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕਮਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਗੱਡਦਾ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਆਲੂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਥੂਮ ਵੀ ਗੱਡੇ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਥੂਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗੋਭੀ ਗੱਡੀ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੌਦੇ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੋਭੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲੇਕਿਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਘਰ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀ ਗੱਡਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਲੈਣਗੇ। ਕੁਝ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮਨ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਫਸਲ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਡਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਾਂ। ਦੋਸਤੋ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਖਾਇਆ ਕਿ ਚਾਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਂਗਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਤੇ ਲਾਲ ਬਟਨ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰ ਵਕਤ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਇੰਜ ਯਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ